ওকে, গুড ইভিনিং সবাইকে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ভেরি গুড। তো আজ হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট মান্থের লাস্ট ক্লাস, দ্যাট ইজ উই হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড। টুডে উই আর গোয়িং টু কমপ্লিট 12 classes. Okay, so from the next class your second month will start. We are a bit late because I have missed some classes for some particular tasks, so we are 4 days behind our month. So it's okay. I think I will cover it by taking classes during off time. Hmm. But we are studying English writing, English reading skills. Okay, and I think we have. Please mute yourself. Please keep your microphone mute. Kanis Fatima, you have to keep your microphone mute. And if you need to talk, then you can unmute and raise your hand and ask me what your problem. Okay, otherwise you have to keep your microphone off. So now I have given you the task of reading through the passages from 1 to 29 from English Reading Skills book, written by, composed by Kiamabari, and we have started it from June 2, and I have given you 14 days, that is 2 weeks, to complete the passages, because we have already completed 10 passages. তাই নাকি? আমরা কি 10টা প্যাসেজ তো শেষ করেছি, তাই না? হুম। অ্যান্ড আমি কি 10টা প্যাসেজ শেষ করেছি তোমাদের সাথে? জি স্যার। হ্যাঁ, এবং আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে পার্ট এ তে কোশ্চেন থাকবে এবং কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে সেটা দেখানো হয়েছে। এখন তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো। নাও we are going to start English writing skills, and I also gave you a passage to solve the answer and give me the answer. আমি কি দিয়েছিলাম প্যাসেজটা, না ভুলে গেছি? বলো তো, আমি প্যাসেজ দিয়ে দিয়েছিলাম সলভ করার জন্য? না স্যার, নতুন কোনো প্যাসেজ দেননি। দেই নাই? হায় হায়, আমার তো এখন মনে না পড়লো। স্যার। ও, সরি সরি। আমার তো একটা প্যাসেজ দেওয়ার কথা ছিল তোমাদের, যে তোমরা এটা সলভ করে আমাকে দিবা। তো যাও, আই হ্যাভ ফরগট ইট। টুডে আই উইল গিভ ইট। হ্যাঁ, আই উইল শেয়ার ইট টুডে। আমি আজকে শেয়ার করব, তোমরা ওটা লিখে ওটা পার্ট বি এর আনসার হিসাবে তোমরা শেয়ার করে দিবা, তাহলে হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। আই এম ভেরি সরি ফর দিস। তো আমরা ইংলিশ রাইটিং স্কিলসে চলে যাই, বিকজ উই আর গোয়িং টু স্টার্ট ইংলিশ রাইটিং স্কিলস। ইংলিশ রাইটিং স্কিলস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট and we will learn so many things there. So don't be okay. So we can আমরা আলোচনা করতে পারি। দেখো, মোটামুটি ইংলিশ রাইটিং স্কিলসে একটু মিউট রাখো প্লিজ। কিপ ইউর মাইক্রোফোন মিউট। আচ্ছা, তোমরা মানে শুনতে পাচ্ছ না? মাইক্রোফোন অন কার? মাইক্রোফোন অন রাখবা না, কারণ বাইরে থেকে সাউন্ড আসলে, যেহেতু অনলাইন ক্লাস, এখানে একটু তোমার রেকর্ডিং হয়ে যাবে, এছাড়াও দেখাচ্ছে কথা আমাদের বুঝতে বা বলতে সমস্যা হবে। এটা বারবারই বলছি। দেখো, if we go for the syllabus, we will see that our second paper is English writing skills. Okay, the first paper is English reading skills, and the second one is English writing skills. And in English writing skills, we will have such kind of things like, the first point is paragraph, the second one is essay, third one is report writing, fourth one is letter, and there are some other situational writing like notice, memo, notes, press release, and minutes. So if we just round them up, we will get total 9 items to study on. Okay, আমরা স্টাডি করব কয়টা আইটেমের উপরে বলো তো? ইংলিশ রাইটিং স্কিলসে টোটাল কয়টা বললাম? টোটাল হচ্ছে 9টা। হ্যাঁ, প্যারাগ্রাফ, এসে, রিপোর্ট, লেটার, তারপরে হচ্ছে এখানে নোটিস, মেমো, নোটস, প্রেস রিলিজ অ্যান্ড মিনিটস। এখানে রয়েছে টোটাল 5টা, আর এখানে রয়েছে 4টা। টোটাল হচ্ছে কয়টি? In total, we 9টা। have 9 items. Okay, but if we look at our book, we will get there 10 items, because we will have one item that is introduction to writing skills or writing process. So we will get total 10 items, that is introduction to writing skills, paragraphs, essay, report, letters, notice, memo, press release, notes, and minutes. So we are going with the very first item, that is
English writing skills. Okay, introduction to writing skills. Uh, this one is very important, and most major important things have been discussed here. Okay, so you must be careful in this case because it will take 2 or 3 classes to understand the most important things here. খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা এখানে শিখবো, সেই হিসাবে এখানে একটু মনোযোগী হতে হবে। ওকে, দেখো বিশাল বড় একটা আমি শিট এখানে দিয়ে শেয়ার করেছি আর কি। এখানে অনেক কিছু আলোচনা হবে যেগুলো তোমাদের বইয়ে নাই আর কি। হ্যাঁ, বইয়ে জাস্ট একটু ইন্ট্রোডিউস করে ছেড়ে দিয়েছে, বাট আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড দিস শিট by collecting the information from internet and from other books, and I have also added some images, okay, or screenshots that will give you a clear idea about the topic. ওকে, তো এই কারণে আমি একটু তোমাদেরকে বলবো যতটুকু পারা যায় সতর্ক হতে। এখন স্ক্রিনটা ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে কিনা এই জন্য আমি একটু রিসাইজ করে দিলাম, হ্যাঁ, ফন্টটা। লেখাগুলো তো বোঝা যাচ্ছে নাকি? আরে বাবা, উপরে যায় না কেন? বোঝা যাচ্ছে বলো তো শীটটা? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। তো দেখো আমাদের প্রথম আইটেমটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং স্কিলস। এই আইটেমটা সম্পর্কে আমরা স্টাডি করব। ওকে, সো উই আর গোইং টু স্টার্ট উইথ স্কিলস, দ্যাট ইজ a language, and then we will go for language skills, then we will go for writing skills. So we are talking about the very first topic is the language. We are actually studying a language, that is, what kind of language you are studying? What is the name of the language? English. English. English language. English. English is a language. Our native language is what? Bangla. Bengali is the native language. Okay, so what is language? Why language is necessary? Language কেন প্রয়োজন বলো তো? What is the main purpose of a language? Communication. To express our thought. Yeah, that is the communication. The main purpose of language is communication আর nothing else. এটা কমিউনিকেশনের জন্য লাগে। Even to think, whenever we think, in which language we think, আমরা কোন ভাষায় চিন্তা করি বলো তো? Native language. কোন ভাষায়? বাংলা Mother ভাষা। language. বাংলা ভাষায়। আমরা স্বপ্ন দেখি কোন ভাষায় বলো? স্বপ্ন দেখি বাংলা ভাষায়। আমাদের বাংলা ভাষায়, তাই না? আমাদের এক স্যার বলতেন, এরকম একটা বলেছিলেন কথা, যেটা আমি মানে খুবই ইফেক্টিভ মনে করেছিলাম, যে আমরা প্রধানত বাংলায় স্বপ্ন দেখি, কারণ কি আমাদের মগজে বাংলা সেট হয়ে গেছে। সো আওয়ার থিঙ্কিং, ইভেন আওয়ার ড্রিমিং ইজ ইন বাংলা, তাই তো? বাংলায় কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি, বাংলায় আমরা চিন্তা করি। কিন্তু যেহেতু তুমি ইংরেজি পড়তে এসেছো, ইংরেজি পড়া তখনই সফল হবে when you will start to dream in English, when you will start to think in English. So whenever you are thinking, whenever you are, whatever you are dreaming, your language must be English. And when you will dream in English, you will find that your English is going to be a successful language for you. তাই তো? তাহলে যখন তুমি ইংরেজি ভাষায় স্বপ্ন দেখতে পারবে, তখনই মনে করবে যে তোমার ইংরেজি শেখা হচ্ছে, যে তুমি ইংরেজিকে অলরেডি তোমার মগজে সেট আপ করতে পেরেছো। এই জন্য ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, ইউ হ্যাভ টু রিড, ইউ হ্যাভ টু রাইট, ইভেন ইউ হ্যাভ টু লিসেন ইন ইংলিশ, হ্যাঁ, or at least 3 or 4 hours a day. Listen for 30 minutes or write for 30 minutes, read for 1 hour or 2 hours, write something, speak with your classmates, and also when you are in classes, try to speak with the teachers in English. So in this way, the skills will be totally fulfilled, okay, for you, and you will be successful in the process of your learning the language. লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসে তুমি সফল হতে পারবে যখন তুমি এই কাজগুলো করবে। আমরা অলরেডি এই বিষয়ে কথা বলেছি, তাই না, যে হাউ টু লার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা একটা শীট পড়েছিলাম না প্রথম দিন, আমরা ওই যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার থেকে আমরা পড়েছিলাম যে আমাদের ইংরেজি ভাষা শিখতে হলে কি করতে হবে। তো যাই হোক, আমরা ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে বললাম যে ভাষা হচ্ছে কি। প্রথমে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কথা বলছি। অ্যাকর্ডিং টু কলেজ ডিকশনারি, আ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন হুইচ কনসিস্ট অফ আ সেট অফ সাউন্ডস অ্যান্ড রিটেন সিম্বলস which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. তাই না? সেটা লেখা হতে পারে অথবা মৌখিকভাবে হতে পারে। আমরা কিছু সাউন্ডস এবং কিছু রিটেন সিম্বল ইউজ করি জাস্ট ফর কমিউনিকেশন। সেই সাউন্ডস অ্যান্ড রিটেন সিম্বলকে আমরা বলি হচ্ছে কি ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ কনসিস্ট অফ
গঠিত হয় কিছু সাউন্ডস এবং রিটেন সিম্বলের। সাউন্ডস কখন ইউজ করি? যখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ওরাল। রিটেন সিম্বল কখন ইউজ করি? যখন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে রাইটিং এ, তাই না? বলছে ইনফ্যাক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ স্ট্রাকচার্ড সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন। দিস ইজ আ স্ট্রাকচার্ড, নট haphazard. The structure which consists of grammar and vocabulary. Okay, so whenever we are talking about a language, whenever we are talking about the structure of a language, the very most two important things are coming to our mind. Those are grammar and vocabulary. Okay, without grammar and without vocabulary, to completely learn a language is impossible. Okay, informally we can learn, informally we can communicate with others. Like when we were child, we didn't learn the grammar, but we started to use the language to communicate the people around us, তাই না? ছোটবেলায় কি করছিলাম আমরা? আমাদের চারপাশের মানুষের সাথে কথা বলার জন্য কিন্তু আমরা ভাষা ইউজ করছিলাম। কিন্তু আমরা 2 বা 3 তে ভর্তি হওয়ার পর আমরা গ্রামার শিখছি, বা 1 এ ভর্তি হওয়ার পর আমরা গ্রামার শিখছি। তার আগে কিন্তু আমরা গ্রামার জানতাম না। তারপরও কি কোন জিনিসটা প্রয়োজন ছিল তখন বলো তো কমিউনিকেট করার জন্য? আমরা যখন ছোট ছিলাম, গ্রামার প্রয়োজন ছিল নাকি ভোকাবুলারি প্রয়োজন ছিল? বলো। vocabulary. হ্যাঁ, যে ভাতকে ভাত বলে, তাই তো, এটাকে পানি বলে, এটাকে মা বলে, এইজনকে বাবা বলে, এগুলো কি ভোকাবুলারি? সো উইদাউট ভোকাবুলারি উই ক্যান নট স্পিক, বাট গ্রামার ইজ নেসেসারি হোয়েন ইউ আর লার্নিং ইংলিশ অর ইউজিং ইংলিশ ফর্মালি। যখন তুমি ফর্মালি ইউজ করছো তখন অবশ্যই গ্রামার দরকার। তার মানে একটা ভাষার মোটামুটি কনসিস্ট হচ্ছে সাউন্ড এবং সিম্বল দিয়ে। কিন্তু এই সাউন্ড বা সিম্বল কিসের? এই গ্রামার বা ভোকাবুলারির। ঠিক আছে? সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য প্রাইমারি মিনস অফ হিউম্যান কমিউনিকেশন। অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে প্রাইমারি মিনস, একদম মৌলিক, থ্রু আ ভ্যারাইটি অফ মেথডস ইনক্লুডিং স্পোকেন, সাইন অ্যান্ড রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ। স্পোকেন ইংলিশ কি? যেটা হচ্ছে ভার্বাল, আই এম স্পিকিং। সাইন কি? যেটা হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। আর রিটেন কি? যেটা এই যে তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে রিটেন, তাই না? যখন আমি বলতেছি ল্যাঙ্গুয়েজ, যখন আমি বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে দুটো বিষয় রয়েছে। আমি স্পিকিং করছি, এটা হচ্ছে কি স্পোকেন অর ওরাল অথবা সাউন্ড। কিন্তু যখন আমি এখানে পড়ছি তখন একটা কি আছে? একটা ওয়ার্ড আছে না? এই ওয়ার্ডটা আমরা যে সাইনগুলো ব্যবহার করছি, দেখো এগুলো রিটেন, এল এ এন জি ইউ এ জি ই, দিস আর দ্য সাইন্স, দিস আর দ্য সাইন্স অফ দ্য সাউন্ডস রিপ্রেজেন্টিং দ্য সাউন্ড, and ultimately we got the word language. Whenever we are pronouncing, it is language, but we are also giving you a written symbol of the word language. তো এরকম ভাবে আমরা ভাষার ভিতরে দুটো বিষয় কিন্তু অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এবার বলছে অ্যানিমেলস হ্যাভ অ্যামেজিং ফর্মস অফ কমিউনিকেশন। ডু দ্য অ্যানিমেল ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ? অ্যানিমেল কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে? বলো তো, কি মনে হয় আমাদের? ডু দে করে ইউজ মনে হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ? হয়তো পরে আমরা বুঝি না। তারা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে বলতেছে প্রাণীরা মেইনলি সাউন্ড আর সাইন ইউজ করে, তাই তো? তাদের সাউন্ড হচ্ছে কি, দেখো তারা সাউন্ড ইউজ করে। আর ডু দে ইউজ রিটেন সিম্বল? ভাষা রিটেন সিম্বল কি তারা ইউজ করে? হ্যাঁ, তারা রিটেন সিম্বল ইউজ, যারা জাস্ট সাউন্ড ইউজ করে, সাউন্ড। বাট উই ডোন্ট নো হোয়াট কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ দে ইউজ। হ্যাঁ, whether they use English or Bangla. When the bird is from Bangladesh, whether it is using the Bangla word or Bangla sound, we don't know. But the মানে যে কুকুর, কুকুর মনে করো আফ্রিকান কুকুর হোক, ইন্ডিয়ান কুকুর হোক, আর হচ্ছে তোমার ইউরোপিয়ান কুকুর হোক, ওদের সাউন্ড তো একই হয়, তাই না? ওদের কথার সাউন্ড একই না? মানে ওদের ভাষাটা মনে হচ্ছে একই রকম, ঘেউ ঘেউ করা। জি স্যার। ওদের কিন্তু আলাদা হয় না। আমরা যখন লিঙ্গুইস্টিক পড়বো থার্ড ইয়ারে, তখন এই বিষয়টা আরো ক্লিয়ারলি বুঝবো। হ্যাঁ, কিন্তু বলা হচ্ছে কি যে তারা কমিউনিকেট করে, বাট দেয়ার ফর্মস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম হিউম্যানস বিকজ দ্য ইউনিক থিং অ্যাবাউট পিপল ইজ দেয়ার অ্যাবিলিটি টু ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, পিপল এবং অ্যানিমালের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পিপল হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি টু ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ, both oral and written, but animal only use sign and sounds, and they don't have any unique language. There are hundreds of languages in the world, and English is the most widely used language for national and global communication. For various reasons, English is truly considered as an international language and an extremely useful communication tool. এগুলো নিয়ে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না because we know already about them. Mostly English is the universal language, second to none, and being the best language among other languages. Okay, so আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে শিখলাম এবং ইংলিশের কথা এখানে চলে আসলো because we are studying English language. So for example, we have used English language. Okay,
দেন উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস। সো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলাম, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলসটা কি? স্কিলস বলতে আমরা কি বুঝবো এই জায়গায়? হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি অর স্কিলস ইজ দ্য অ্যাবিলিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল টু ইউজ ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ আ লেভেল অফ অ্যাকুরেসি দ্যাট ট্রান্সফার মিনিং ইন প্রোডাকশন অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। দেখো, এইটা হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলসের ডেফিনেশন। Skills means the ability, and language is the language we are going to use. So language proficiency or language skills refers to the level of accuracy, তাই না? আমি যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব তখন অ্যাকুরেসি লেভেলটা কতটুকু, both in production and comprehension. Production means when I am talking or writing I am producing something, আর comprehension mean when I am reading or listening something. So আমি এমনভাবে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করব যাতে আমার প্রোডাকশন এবং কম্প্রিহেনশনে কি হয়, অ্যাকুরেসি লেভেলটা বেশি হয়। যত অ্যাকুরেসি লেভেল থাকবে আমার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি তত বেশি হবে। যত অ্যাকুরেসি লেভেল কম হবে এবং প্রফিসিয়েন্সি লেভেলটা তত বেশি কম হবে। তাহলে স্কিলস বলতে আমরা বুঝবো একটা ভাষা ব্যবহার করার লেভেলটাকে, তাই না? হ্যাঁ, লেভেল অফ অ্যাকুরেসি, সেটা বোথ ইন প্রোডাকশন অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। ঠিক আছে? তাহলে এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবো। অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আর কমিউনিকেশন স্কিলস দ্যাট হেল্প ওয়ান কনভে ওয়ানস আইডিয়াস ওরালি অর ইন রিটেন উইথ ক্ল্যারিটি অ্যান্ড প্রিসিজন। খেয়াল করো, তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস বলতে আমরা সেই কমিউনিকেশন স্কিলসকে বুঝবো যেটা কি করে, যেটা হেল্প করে একজনকে কনভে ওয়ানস আইডিয়াস। কনভে মানে কি? কাউকে জানানো, আইডিয়াকে শেয়ার করা। সেটা হতে পারে ওরালি অর ইন রিটেন, সেটা লিখিতভাবে হতে পারে অথবা সেটা মৌখিকভাবে হতে পারে। এবং তাতে কি থাকবে? ক্ল্যারিটি অ্যান্ড প্রিসিজন থাকবে, ক্লিয়ার হবে। এবং প্রিসিজন মানে কি? মানে আপ টু ডেট এবং ডাইরেক্ট হবে, ডাইরেক্ট, নট ইন আ হ্যাফাজার্ড ওয়ে, তাই না? তুমি যখন কথা বলবা কথাটা যেন ক্লিয়ার হয় এবং প্রিসাইজ হয়, যাতে একটা কথা যেন ইনস্ট্যান্টলি একজন লিসেনার অথবা একজন রিডার যেন বুঝতে পারে, এমন হতে হবে। হ্যাঁ, তাই বলছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস আর কমিউনিকেশন স্কিলস দ্যাট হেল্প ওয়ান convey one's ideas orally or in written with clarity and precision. Okay, so here is a definition that is written by Hussein. He has explained that language is essentially a skill which has 4 sub skills. So language itself is a skill, but there are 4 sub skills, and those are listening, speaking, reading and writing. So according to Hussein or according to many other linguists, okay, there are sub skills. How many sub skills of a language? বলো তো? 4 sub skills, এবং এই 4 sub skills কে আমি এইভাবে 4টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি। প্রথম ক্যাটাগরি দেখো হচ্ছে, যদি আমরা উপরের দিকে তাকাই তাহলে ক্যাটাগরি নাম্বার 1 is receptive skills and the second is expressive or productive skills. রিসেপটিভ স্কিলস আর প্রোডাক্টিভ স্কিলস মানে কি? রিসেপটিভ মানে কি বলতো? রিসিভ করা। আমরা কোনো তথ্য রিসিভ করি কিসের মাধ্যমে? কোন কমিউনিকেশন ওয়েতে বলতো? হ্যাঁ, লিসেনিং অ্যান্ড রিডিং। লিসেনিং অ্যান্ড রিডিং, এই যে তোমরা শুনছো আমার কথা অথবা আমি এখান থেকে পড়ছি, তাই তো? এটা পড়া হচ্ছে, তার মানে লিসেনিং এবং রিডিং এর মাধ্যমে আমরা প্রডিউস করি না, উই অ্যাকচুয়ালি রিসিভ। But when we speak and write, we produce information. So these are called productive skills or expressive skills. অন্যদিকে যদি আমরা আরো দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করি, সেই দুটো হলো ওরাল এন্ড রিটেন। সো among the 4, একটু মিউট রাখো প্লিজ। হ্যাঁ, among the 4 sub skills, the two are oral. দেখো, লিসেনিং এন্ড স্পিকিং এই দুটো কি লিখিত? বলো তো? না স্যার, এটা কিন্তু লিখিত নয়, এই দুটো হচ্ছে কি? ওরাল। ওরাল মিন্স, ওরাল বলতে বুঝবো কি? মৌখিক। আর হচ্ছে রিডিং এবং রাইটিং, এই দুটো কি বলো? রিটেন, তাই তো? এই দুটো হচ্ছে কি আমাদের রিটেন ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, সো these are the 4 sub skills and I have divided them into 2 categories. একটা হচ্ছে রিসেপটিভ অর এক্সপ্রেসিভ অর প্রোডাক্টিভ স্কিলস, আর একদিকে হচ্ছে ওরাল অর রিটেন স্কিলস। এইভাবে ভাগ করেছি। তো যেদিক থেকেই হোক আমাদের খেয়াল করতে হবে, বিকজ whenever you will be asked what is writing skills, then you have to write down in this way. হ্যাঁ, তখন এটা রাইট ডাউন করতে হবে যে কিভাবে আমরা পাবো। বলছে ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস sometimes called spoken language skills. তাহলে ওরাল means spoken, included listening and speaking. On the other hand, reading and writing are involved in writing forms.
রিটেন ফর্মস, ঠিক আছে? Again, listening and reading are related to receiving information, so they are considered receptive skills, while the process of expressing ideas or producing information involves speaking and writing, and so they are termed as expressive or productive skills, যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করলাম। এবার চলে আসি, যেহেতু আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আমাদের রাইটিং স্কিলসে, সো উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্য রিডিং, লিসেনিং অর স্পিকিং, উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট রাইটিং অ্যান্ড রাইটিং স্কিলস ইন ইংলিশ, তাই তো? রাইটিং কি বা রাইটিং স্কিলস কি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। তাহলে আমরা রাইটিং স্কিলস অলরেডি বুঝে গেছি যে রাইটিং স্কিলস হলো কি এক ধরনের প্রোডাক্টিভ স্কিলস, এবং এটা হচ্ছে কি ইন আ রিটেন ফর্ম, তাই না? তাহলে রাইটিং স্কিলস ইজ আ প্রোডাক্টিভ অর এক্সপ্রেসিভ স্কিলস ইন রিটেন ফর্ম। ঠিক এইখানে সেটা আসবে, দেখো। রাইটিং ইজ ওয়ান অফ দ্য ফোর কমিউনিকেশন স্কিলস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। It is the process of using symbols, letters of the alphabet, punctuation and spaces to communicate thoughts and ideas in a readable form. তার মানে কি এটা হচ্ছে সংজ্ঞা, কিন্তু খেয়াল করে রাখবা। তাহলে রাইটিং ইজ দ্য প্রসেস অফ ইউজিং সিম্বলস, সিম্বলগুলো কি কি? লেটার্স অফ দ্য অ্যালফাবেট, পাংচুয়েশন অ্যান্ড স্পেসিস টু কমিউনিকেট থটস অ্যান্ড আইডিয়াস ইন আ রিডেবল ফর্ম। এটা হচ্ছে আমাদের রাইটিং স্কিলসের মানে রাইটিং এর সংজ্ঞা আর কি। এটা আমাদের রাইটিং এর সংজ্ঞা। In fact, writing is the act of generating and revising a text based on rules or conventions to communicate an idea. হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে? যে রাইটিং হলো কি, যেটা আমরা বলি না কেন, রাইটিং হচ্ছে রিটেন ফর্মে, এবং এটা তো অবশ্যই অন্যান্য স্কিলসের মতো আমাদের এটা কমিউনিকেশন স্কিলস। Skills like research, planning, outlining, editing, revising, spelling, grammar, and organizations are the critical components of writing process. Components are elements. বলো, তাহলে রাইটিং স্কিলস এর এলিমেন্টস গুলো কি কি? What are the elements of writing skills? বলো তো, এখানে কি কি বলা হলো? একজন পড়ো, শুনি। রাইটিং স্কিলস এর কম্পোনেন্ট গুলো কি কি? কেউ শুনতে পাচ্ছ না নাকি আমার কথা? সমস্যা হচ্ছে শুনতে? শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কি হচ্ছে? একটু পড়ো, নাকি তোমরা ধরতে পারো নি? বলো, না ধরতে পারলে বলবা। তোমরা চুপ আছো, আমি বলতেছি, তোমার কথা বলছো না, তারপরে তোমরা হয় বোঝো নিয়ে নাই শুনতে পাচ্ছ না কোনো একটা বিষয়। বুঝলে পারলে নিশ্চয়ই আমার প্রশ্নের উত্তর দিবা, আর না বুঝলে বলবা স্যার বুঝি নাই, তাই নাকি? স্যার মাঝখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছিল, আরেকবার একটু বলেন। সবারই একই সমস্যা হয়েছে নেটওয়ার্কে? না স্যার। কেউ কথা বলে হ্যাঁ না স্যার, যে? হচ্ছে। একটু কথা বলো। কথা না বলে ক্লাস না করা স্যার। যাবে? তো হচ্ছে আমি বলি, এক কাজ করি, আমি শুধু রেকর্ডিং করে তোমাদের দিয়ে দিব, তোমরা শুনবা, হবে না? রেকর্ড ক্লাস করলে তো হয়, লাইভ ক্লাসে দরকার আছে যদি তোমরা কথা না বলো? ঢাকায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তো, অনেক নেট নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, বুঝেছি। তাই বলে কি সবার সমস্যা? যদি সবার সমস্যা হয় তাহলে আমি ক্লাসটা আজকে রেখে দিচ্ছি, হবে না? স্যার রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড ওইগুলো না? তা আমি তো দাগও দিয়ে দিলাম, যে আমি তোমাদের দিয়ে একটু, আমি তো একটা জি। দাগ দিয়ে দিয়েছি, তোমরা জাস্ট রিড আউট করো, মানে তোমরা অ্যাটেনশন দিবা, এই জন্য আমি করতে বলেছি। কিন্তু সেটা যদি না জি স্যার, পারো, রিসার্চ, হ্যাঁ, তারপরে বলো। রিসার্চ এন্ড আউট আমার কথা শোনা যায় না তো। কি স্যার বিরক্ত। রিসার্চ, প্ল্যানিং এন্ড আউটলাইন, আউটলাইনিং, এডিটিং, রিভাইজিং, স্পেলিং এন্ড গ্রামার এন্ড অর্গানাইজেশন ইটিসি। হ্যাঁ, এটসেট্রা। এখানে আমরা এগুলো হচ্ছে কি এই কম্পোনেন্ট অর Etc. এলিমেন্টস, তাই তো? এটা হচ্ছে জি। কম্পোনেন্টস Are অর critical এলিমেন্টস। component of the writing process. হ্যাঁ, কম্পোনেন্ট মানে এলিমেন্ট। অন করা জি। আচ্ছা না এখন আচ্ছা, তো ঠিক আছে, রাইটিং প্রসেসের এগুলো এলিমেন্ট। এলিমেন্টস, হ্যাঁ। তাই এইগুলো আমরা এখন কাজে লাগাবো। আমরা যেহেতু রাইটিং স্কিলস আছে, এই শীটটা তোমরা আবার পড়ে ফেলবা, ঠিক আছে, সুন্দর করে। আচ্ছা, এবার আসি আমরা, ঠিক দেখো, আছে স্যার। as writing includes the knowledge and abilities related to expressing ideas or through written word of a language. English writing skills refers to the, দেখো, ইংলিশ রাইটিং স্কিলস বলতে তাহলে কি কি বোঝায় একটু খেয়াল করো। এইটুকু হচ্ছে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস। কি বলছে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস এর সংজ্ঞাটা? যে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস রেফার্স টু দ্য নলেজ এন্ড অ্যাবিলিটিস অফ এক্সপ্রেসিং আইডিয়াস ইউজিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই তো? তাহলে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস মানে আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব। বাংলা রাইটিং স্কিলস মানে আমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব, বলো? বাংলা। বাংলা করব। বাংলা। আচ্ছা, এবার আসি হচ্ছে রাইটিং স্টাইলে চলে আসবো আমরা। তাহলে এখানে আমরা শিখলাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কি, তারপর দেখলাম ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস বলতে এখানে কি কি বোঝানো হচ্ছে,
তারপর আমরা দেখলাম রাইটিং এবং রাইটিং স্কিলস কি ইংরেজিতে, আবার ইংরেজিতে রাইটিং স্কিলস এবং রাইটিং কি, রাইটিং মানে হচ্ছে সিম্বল ইউজ করা, তাই না, অ্যালফাবেট পাংচুয়েশন এগুলো ইউজ করে লেখা। আর রাইটিং স্কিলস হচ্ছে মোটামুটি একটা ভাষাকে ইউজ করে, তাই তো, কি করা, নলেজ এবং অ্যাবিলিটি গুলোকে এক্সপ্রেস করতে পারা, এটা হচ্ছে স্যার সাউন্ড অনেক কম। সবার জন্য একই সমস্যা। না স্যার ঠিকই আসছে। না স্যার ঠিকই আছে। তাহলে তোমার নেটওয়ার্কের প্রবলেম সম্ভবত। আচ্ছা, যদি খুব নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয় আজকে রেখে দিব, এভাবে করে তো হবে না। যদি তোমরা কমিউনিকেট না করতে পারো তাহলে তো লাইভ ক্লাস নিয়ে লাভ নাই, তাহলে তো রেকর্ড ক্লাস হয়ে যাবে পুরো। আচ্ছা, অনলাইনে একটা সমস্যা, এই নেটওয়ার্ক একটা বড় ইস্যু, কিছু করার নাই। এখন যদি কারো মনে হয় যে নেটওয়ার্কে খুব সমস্যা, তাহলে তার এই অনলাইন পড়া বাদ দিয়ে সরাসরি কোনো স্যারের কাছে গিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু রেগুলার ক্লাস করতে হবে, এটা হলো আমার বড় একটা বিষয়। যদি কারো নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকে, যদি কারো পড়তে সমস্যা হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি গ্রুপ থেকে লিভ নিবা বা আমাকে জানাবা, আমি তোমাকে তোমার টাকা ফেরত দিয়ে তোমাকে কাজ করাবো। কিন্তু অসুবিধা নিয়ে কেউ পড়াশোনা করবে না, এটা হলো আমার কথা। তুমি যখন আমার কাছে পড়তে এসেছো তখন অবশ্যই পড়তে হবে, ইন্টারনেটকে কোনো বাধা হিসেবে মনে করা যাবে না। যদি কারো খুবই সমস্যা ইন্টারনেটে, তাহলে তার সরাসরি গিয়ে পড়া উচিত, তাহলে অনলাইন বাদ দিতে হবে, ঠিক আছে। আমার কাছে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই, এটা আমি মনে করি না, কিন্তু পড়াটা করতে হবে এটা আমি মনে করি সবসময়। আচ্ছা, তাহলে রাইটিং স্টাইলে চলে আসি এবার। রাইটিং স্টাইলটা কি, আমরা কিভাবে লিখবো, এটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু রিডিং এই রাইটিং স্কিলসের মূল বিষয়, যে আমরা যখন লিখবো তখন কোন স্টাইলে লিখবো বলো তো। লেটার আর অ্যাপ্লিকেশন কি একই জিনিস? লেটার, না স্যার। পার্সোনাল লেটার আর অ্যাপ্লিকেশন কি একই জিনিস? তারপরে না না স্যার। স্যার। এসে আর প্যারাগ্রাফ কি একই জিনিস? না স্যার। এসে আর প্যারাগ্রাফ কিন্তু একই জিনিস না, এগুলো হচ্ছে কি ডিফারেন্ট। এই দিজ আর দ্য স্টাইলস, মানে যখন আমরা কোনো কিছু লিখবো তখন পারপাস অনুসারে আমরা কিছু স্টাইল ফলো করব, যে স্টাইল অনুসারে আমাদের লেখা চলবে। হ্যাঁ, তা রাইটিং স্টাইল হচ্ছে, ইন রাইটিং স্টাইল প্লেজ আ সিগনিফিক্যান্ট রোল ইন মেকিং দ্য রাইটিং গুড অ্যান্ড রিডেবল টু দ্য রিডার্স। হ্যাঁ, স্যার স্কিন আবার সবুজ কালার হয়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ স্যার এখানেও আটকাচ্ছে। জি স্যার স্যার, সেটা কিছুক্ষণ পর সবারই দেখা হচ্ছে। যাচ্ছে না ভিডিওগুলা, একটু পর স্যার পর পজ আপনাদের হয়ে তো যাচ্ছে, কোনো ব্লার লিড হয়ে নেই যাচ্ছে। এখন। এটা কি আমার সবার হচ্ছে একই ঘটনা? জি জি স্যার। স্যার। স্যার কিছুক্ষণ পর পর পুরাই কিছু দেখা যাচ্ছে না, সরি। তাহলে তো নেটের সমস্যা। কিন্তু স্যার আমাদের এখানে তো আকাশ পরিষ্কার হ্যাঁ, পাবনাতে। মানে সবারই যদি সমস্যা হয় তাহলে তাহলে নিশ্চয়ই আমার এখানে সমস্যা। আর যদি মনে হয় না সবার না, তাহলে আমার এখানে সমস্যা না, তোমাদের পার্সোনাল সমস্যা। স্যার মাঝে মাঝে সাউন্ডে চলে যাচ্ছে, আচ্ছা অনেক আটকাচ্ছে তো, কথা ভেঙে ভেঙে আসতেছে। আচ্ছা, তাহলে কি করবো বলো তো, এছাড়া তার কোনো সমাধান নাই। হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের আমি কাজ, আরে কি বলবো আর। স্যার কন্টিনিউ করেন, দেখা আচ্ছা, যাক। আমি কন্টিনিউ করি, হ্যাঁ স্যার আমি করেন। রেকর্ড তো করতেছি, পরে তোমরা একটু রেকর্ডটা দরকার হলে আমি অন্তত 8টা পর্যন্ত কন্টিনিউ করি এভাবে, ঠিক আছে। দিয়ে শীটটা দিয়ে দিব, জি তোমরা স্যার। অন্তত রেকর্ড ক্লাসটা দেখে, তা না হলে টাইম মিস করলে তো আমাদের পড়াটা পিছিয়ে যাবে। হ্যাঁ, যে পরের দিনের জন্য রেখে দিলে। তো যাই হোক, আমি কন্টিনিউ করছি, সমস্যা নেই, তোমরা একটু থাকার চেষ্টা করো। যদি না সমস্যা হয় খুবই কারো, তাহলে লিভ নাও, আমি রেকর্ডিং করে এটা দিয়ে দিব, তোমরা পরে একটু পড়ে নিবা। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবা। ওকে। আচ্ছা, আমার এখানে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে হয়তো। বলছে ইন রাইটিং স্টাইল প্লেস অর তো পড়লামই। ইন ফ্যাক্ট রাইটিং স্টাইল সাজেস্ট হাউ দ্য রাইটার ডিসাইডস টু এক্সপ্রেস হিমসেলফ। দেখো কিভাবে তিনি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছেন, তাই তো, হাউ দ্য রাইটার ডিসাইডস টু এক্সপ্রেস হিমসেলফ অর হারসেলফ থ্রু রাইটিং, তাহলে কোন ওয়েতে কিভাবে একজন রাইটার তার আইডিয়াকে এক্সপ্রেস করবেন, সেটাই হচ্ছে স্টাইল। A writer's style is what sets his or her writing apart and makes it unique. আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাইটিং আর নজরুলের, মানে নজরুল ইসলামের রাইটিং কি এক, বলো তো, একই রকম? না স্যার। না স্যার। স্টাইল ভিন্ন, তাই না? আমি হ্যাঁ, তাই বলতেছে যে রাইটার কিভাবে কোন ভাষা ইউজ করে কিভাবে বলবেন সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আর ওটাই হয়ে যায় একজন রাইটারের স্টাইল। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বলছে কি, দেখো, অ্যাকচুয়ালি রাইটিং স্টাইল ইজ দ্য ওয়ে writing is outlined and decorated to fit a particular context to make it understandable and meaningful। তার মানে রাইটিং স্টাইল বলতে আমরা সেই ওয়েকে বোঝাবো যে ওয়েতে একটা রাইটিংকে কি করা হয়, আউটলাইন করা হয়, ডেকোরেট করা হয়, টু ফিট আ পার্টিকুলার কনটেক্সট, মানে একটা কনটেক্সটকে ফিট হওয়ানোর জন্য। যে আমি যখন ইমেল লিখবো তখন ইমেল এক ধরনের হবে, যখন আমি রিসার্চ পেপার লিখবো সেটা এক ধরনের হবে। অথবা আমার প্রয়োজন, ওই পার্টিকুলার কনটেক্সট মানে কি প্রয়োজন, প্রয়োজন অনুসারে আমার রাইটিংকে ফিট
করার জন্য, উপযুক্ত করার জন্য এবং সাথে সাথে এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং মিনিংফুল করার জন্য একজন রাইটার তার রাইটিংকে যে আউটলাইনে এবং যেভাবে ডেকোরেট করবেন সেইটাকেই বলছি হচ্ছে আমরা স্টাইল, রাইটিং স্টাইল। তার মানে দুটা বিষয় এখানে কিন্তু, একটা হচ্ছে যে সিচুয়েশনের জন্য আমি লিখছি সেই সিচুয়েশনের সাথে ফিট হতে হবে, আর একটা হলো যার কাছে লিখছি তার কাছে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং মিনিংফুল হতে হবে, মানে বোধগম্য এবং অর্থবহ হতে হবে। যদি হওয়ানো যায় তাহলে এটাই আমাদের জন্য সাকসেসফুল হবে। আর এক্ষেত্রে রাইটিং স্কিলস একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। যেমন বললাম কি যে আমি আমার বাবার কাছে যে চিঠি লিখবো যে স্টাইলে, আমি কি আমার বন্ধুর কাছে একই রকম করে লিখবো? বলো। না স্যার। কনটেক্সট না, ভিন্ন, স্যার। তাই না? কনটেক্সট ভিন্ন, অতএব কনটেক্সটে ফিট হতে হবে। তাই তো আবার আমি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে যেভাবে লিখবো আমি কি আমার বাবার কাছে এরকম করে লিখবো? নিশ্চয়ই না। তাহলে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে কনটেক্সট একটা বড় বিষয়। তাহলে সে কথা কনটেক্সট। কি লাগে মনে যায় না। এরপর বলা হচ্ছে কি দ্য থিংস হুইচ কন্ট্রিবিউট টু দ্য স্টাইল অফ আ পিস অফ রাইটিং আর আ স্পেসিফিক কনটেক্সট। দেখো প্রথম কথা হচ্ছে কি আ স্পেসিফিক কনটেক্সট, কোন উদ্দেশ্যে তুমি লিখতেছো। পারপাস অফ রাইটিং, দেখো মানে উদ্দেশ্য কি লেখার। ইটস আর টার্গেট অডিয়েন্স, মানে অডিয়েন্স কারা, মানে টার্গেট অডিয়েন্স মানে কি বলতো, যার কাছে তুমি লিখতেছো, তাই না? আমি আমার বন্ধুর কাছে লিখছি, নাকি বাবার কাছে লিখছি, নাকি ভাইয়ের কাছে লিখছি, নাকি মায়ের কাছে লিখছি, নাকি আমি আমার টিচারের কাছে লিখছি। এরা হচ্ছে আমার টার্গেট অডিয়েন্স, মানে যারা আমার রাইটিং পড়বে। এবার হচ্ছে রাইটার্স ওয়ার্ড চয়েস। এখন মনে করো আমি যখন কোনো কিছু লিখবো, তখন যদি মনে করো আমি লিখি হচ্ছে মোটামুটি আধা শিক্ষিত যারা এসএসসি বা এসএসসি পাস করেছে তাদের জন্য যদি আমি লিখি, তাদের ভাষার সাথে কি আমি যদি কোনো শিক্ষিত হাইলি এডুকেটেড মানুষদের জন্য লিখি, তাহলে দুই জায়গায় কি ওয়ার্ড একই রকম হবে? বলতো আমার রাইটিং এর ওয়ার্ড না, স্যার। না, স্যার। তাই না? এবার হচ্ছে কি সেন্টেন্স ফ্লুয়েন্সি। তুমি কি সেন্টেন্স গুলো খুবই বড় বড় কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড মিলিয়ে করবা নাকি সিম্পল করবা, সেটা তোমার টার্গেট অডিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করছে। এবং হচ্ছে দ্য রাইটার ভয়েস, এবং রাইটার কোন ভয়েসে লিখছেন। ভয়েস মানে হচ্ছে যে তিনি আসলে কিসের জন্য লিখছেন, তিনি কি কোনো কিছু অ্যাংরি প্রকাশ করতে লিখছেন, নাকি তিনি আবেগ প্রকাশ করতে লিখছেন, না তিনি কি ভালোবাসা প্রকাশ করতে লিখছেন, মানে কি ভাবে তিনি লিখেছেন, এই সব কিছু কিন্তু রাইটিং এর ভিতরে আসবে। অতএব রাইটিং স্টাইলে কন্ট্রিবিউট রাখে যে জিনিসগুলো, সেগুলো কি কি আবার একটু আমার সাথে রিড আউট করো। প্রথমটা হচ্ছে কি আ স্পেসিফিক কনটেক্সট, তাই তো, একটা সিচুয়েশন। তারপর হচ্ছে কি পারপাস অফ দ্য রাইটিং, তারপর হচ্ছে অডিয়েন্স কার কাছে লিখতেছো, তারপর হচ্ছে রাইটার্স ওয়ার্ড চয়েস, তারপর হচ্ছে সেন্টেন্স ফ্লুয়েন্সি এবং রাইটার্স ভয়েস। এইগুলো হচ্ছে কিছু বিষয় যেগুলো রাইটিং স্টাইলকে বিশেষভাবে কন্ট্রিবিউট করে। এবার আসি, দেখো হাউএভার দেয়ার আর 4 মেজর টাইপস অফ রাইটিং স্টাইল। কয় প্রকার আছে রাইটিং স্টাইল? 4 প্রকার। চার চার প্রকার। একটা হচ্ছে কি দেখো ন্যারেটিভ, একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ, একটা হচ্ছে এক্সপোজিটরি, আর একটা হচ্ছে পারসুয়েসিভ। অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য থিংস আই উইল ইনফর্ম ইউ লেটার। তাই তো পরবর্তীতে আমরা জানবো যখন আমরা প্যারাগ্রাফ পড়বো যে আসলে ন্যারেটিভ কি, ডেসক্রিপটিভ কি, এক্সপোজিটরি কি, পারসুয়েসিভ কি। তবে একটা হোমওয়ার্ক তোমাদেরকে দিই আমি। হোমওয়ার্কটা হলো যে তোমাদের কাজ হবে এই ন্যারেটিভ বলতে কি বোঝায়, ডেসক্রিপটিভ বলতে কি বোঝায়, এক্সপোজিটরি এবং পারসুয়েসিভ বলতে কি বোঝায়, এদের মিনিং কি, সেটা তোমরা খাতায় লিখবা, লিখে আমাকে ছবি তুলে পাঠাবা। তোমাদের একটা বিষয় বলি, তোমাদের যেহেতু 1 মাস চলে গেছে, তাই তো 1 মাস যেহেতু চলে গেছে, তোমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছো যে এই স্যারের কাছে পড়ে লাভ আছে কি নেই, তাই নাকি? যেহেতু আজকে 12টা ক্লাস, হ্যাঁ, এখন তোমরা জি, অলরেডি স্যার। সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছো যে আসলে আমার কাছে পড়ে তোমাদের লাভ হবে কি হবে না। অতএব যারা মনে করো যে লাভ নাই, তোমরা আমার leave- দ্বারা এই সব সমস্যাই তো হয়। হ্যাঁ, তোমরা লিভ নিতে পারো। আর যদি মনে হয় যে না স্যারের কাছে পড়া যায়, তাহলে তোমরা থাকতে পারো। এখন এই সেকেন্ড ইয়ার থেকে, মানে সেকেন্ড মান্থ থেকে আমি কিছু স্পেশাল বিষয় প্রয়োগ করব, সেগুলো তোমাদের মেনে চলতে হবে। যেহেতু তোমরা অলরেডি 1 মাস হয়ে গেছে, অতএব তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন বাকিটা তোমাদের জরিমানা বিষয় আসবে। কিছু কিছু জরিমানা বলতে হোমওয়ার্ক, আমি যা কিছু হোমওয়ার্ক দিব 1 মাসে বা 1 সপ্তাহে, যে হোমওয়ার্কগুলো দিব সেগুলো না করলে পারে প্রতি হোমওয়ার্ক বাবদ 50 টাকা জরিমানা হবে। এবং যে টেস্ট নিব, সেই টেস্ট যদি তুমি না দাও তাহলে 100 টাকা জরিমানা হবে। এবং মাস শেষে তোমাকে আমি জানিয়ে দিব যে তুমি কয়টা হোমওয়ার্ক করেছো, করনি, কয়টা টেস্ট দাওনি বা দিয়েছো, এই হিসাবে তোমাকে জরিমানা সহ আমি জানিয়ে দিব। তোমাকে ফি এর সাথে জরিমানা প্রয়োগ করতে হবে, তা না হলে তোমাকে আমি গ্রুপে রাখবো না। এলে আর কে বলবি না। ঠিক আছে?
এইগুলো জি, স্যার। তোমাকে অ্যাক্টিভলি মানতে হবে। আমি কি বুঝতে পারছি কি কথাগুলো? হ্যাঁ। This অতএব এই যে একটা হোমওয়ার্ক দিলাম যে ন্যারেটিভ, ডেসক্রিপটিভ, এক্সপোজিটরি এবং পারসুয়েসিভ বলতে কি বোঝায়, এটা তোমরা ইন্টারনেট থেকে সার্চ দিবা, নিজে লিখবা, লেখার পর খাতায় লিখে ছবি তুলে আমাকে গ্রুপে পাঠাই দিবা, যেটা হচ্ছে এই ক্লাসের হোমওয়ার্ক। এই ক্লাস নাম্বার এত, এর হোমওয়ার্ক, এইভাবে তোমরা উল্লেখ করে ইনবক্সে শেয়ার করবা, কারণ এই কাজগুলো যদি তুমি বাড়িতে না করো তাহলে তোমার পড়াশোনা আগাবে না। অতএব এই কাজগুলো তোমাকে করতে হবে, আর কাজ যাতে করো এই জন্য একটা বাধা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, তোমার কাছে কি জরিমানা নেওয়ার আমার ইচ্ছা নাকি? বলো তো, মানে তোমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্য আমি এই কাজ করতেছি, এই ধান্দা করতেছি নাকি? না স্যার, না স্যার। কিসের জন্য না করতেছি? স্যার। যাতে তুমি আমরা যেন করি। হ্যাঁ, কাজগুলো করো। এখন যদি তুমি 10 টাকা চুরি করো, তোমার আঙ্গুল কেটে দিব। তোমার আঙ্গুল কাটা কি আমার উদ্দেশ্য না চুরি বন্ধ করার উদ্দেশ্য? চুরি বন্ধ করা। বন্ধ করা। হ্যাঁ, চুরি বন্ধ বন্ধ করা। কর। অতএব চুরি যাতে বন্ধ হয় সেই কাজটা করার জন্য আমাকে যা করতে হবে সেই নিয়মটা করতে আমার হবে। একটু কথা কইতে দে। আচ্ছা, এবার আসি ফর্মাল এন্ড ইনফর্মাল রাইটিং। তাহলে আমরা এবার ফর্মাল ইনফর্মাল চলে আসি, যে ফর্মাল কি জিনিস আর ইনফর্মাল কি জিনিস। এই কথাটা একটু খেয়াল করো, কারণ ব্রিফ কোশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট ইজ ফর্মাল এন্ড হোয়াট ইজ ইনফর্মাল। আমরা যা পড়তেছি কিন্তু সেখান থেকে সরাসরি কোশ্চেন আসে। অতএব বিশেষ করে ডেফিনেশন গুলো আমি যা বলে দিলাম এগুলো সুন্দর করে পড়ে ফেলবে, শীটটা মনে থাকবে। আচ্ছা, ফর্মাল জি, এন্ড স্যার। ইনফর্মাল রাইটিং বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইউজ অফ রাইটিং ফর কমিউনিকেশন। সুতরাং যখন তুমি ইউজ করতেছো, ইউজ করার সময়ই আমাদের দুটো বিষয় চলে আসতেছে। দেয়ার আর টু টাইপস ডিপেন্ডিং অন দ্য স্পেশাল রুলস অর প্রসিডিউরস অফ রাইটিং, ফরম্যাট, টোন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। দেখো, ফরম্যাট, টোন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার উপর ডিপেন্ড করে দুইটা টাইপ আছে রাইটিং এর। রাইটিং ইজ অফ ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল। ফর্মাল রাইটিং কি সেটা আমরা দেখি। ফর্মাল রাইটিং কি এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি খেয়াল করতে হবে একদম মনোযোগ দিয়ে, আমাকে পরের ক্লাসে বলতে হবে কিন্তু। ফর্মাল রাইটিং ইজ আ প্যাটার্ন অফ রাইটিং হুইচ মিন ফর একাডেমিক। খেয়াল করো, তাহলে ফর্মাল রাইটিং কিসের জন্য? একাডেমিক, ইনস্টিটিউশনাল এন্ড বিজনেস পারপাসেস। তাহলে মিন ফর মানে কি? যার উদ্দেশ্য হলো, ফর্মাল রাইটিং এর উদ্দেশ্য হলো বিশেষ করে একাডেমিক, ইনস্টিটিউশনাল এন্ড বিজনেস পারপাসেস। এবং এই রাইটিং এ আমরা কি কি অ্যাভয়েড করি? ইট অ্যাভয়েড সার্টেন থিংস লাইক কলোকুয়াল ওয়ার্ডস or expressions, contractions, slang words, cliches, abbreviative words, using first and second person pronouns. These are always avoided while we write a formal thing. তাহলে কি কি আমরা এখানে অ্যাভয়েড করি? কলোকুয়াল ওয়ার্ডস অর এক্সপ্রেশন। কলোকুয়াল ওয়ার্ড অর এক্সপ্রেশন মানে কি বলো তো? জানা আছে কলোকুয়াল ওয়ার্ড বলতে কি কি বোঝায়? কলোকুয়াল মানে হচ্ছে আঞ্চলিকতা। আমরা যখন ফর্মাল কোনো কিছু লিখি তখন কি আঞ্চলিক শব্দ ইউজ করি? এই তুই কোথায় গেলি বলবো? না স্যার। হ্যাঁ, মানে আমরা আঞ্চলিক ভাষা ইউজ করব না নিশ্চয়ই। কন্ট্রাকশন মানে কি? আই অ্যাম কে আম, ক্যান নট কে ক্যান, শ্যাল নট কে শ্যান্ড, ইজ নট কে ইজন্ট, এইগুলো বলা যাবে না ফর্মালে। স্ল্যাং ওয়ার্ডস মিন্স যেগুলো আমরা আঞ্চলিকতায় ব্যবহার করি কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু ফর্মাল মানে ইনফর্মালি ইউজ হয়, কিন্তু ফর্মালি এটাকে ইউজ করা যাবে না। কেমন? যেমন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হচ্ছে থ্যাঙ্কস আ লট, দুটা কি এক জিনিস বলো তো? দেখো, একটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর একটা হচ্ছে থ্যাঙ্কস। এর ভিতরে প্রথমটা হচ্ছে ফর্মাল, Thank you so much. ইনফর্মাল, যেটা আমরা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। ঠিক আছে তো? একইভাবে জি, স্যার। আমরা অনেক সময় কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আমরা বলতে পারি কি? হ্যালো বলতে পারি, আবার এক্সকিউজ মি, তাই তো? এক্সকিউজ মি বলতে পারি। কোনটা ফর্মাল আর কোনটা ইনফর্মাল বলো তো? এক্সকিউজ মি ফর্মাল। এটা ফর্মাল, আর হ্যালো হচ্ছে কি? ইনফর্মাল। Hello. তুমি স্যারকে কখনো হ্যালো বলতে পারবা না। স্যার গুড মর্নিং, স্যার গুড ইভিনিং, এগুলো বলে অ্যাটেনশন দিব। অনেকে তোমরা স্যারদেরকে লেখো কি? মেসেজ লেখো হাই স্যার, লেখা যাবে এটা? বলো। না। হ্যাঁ, হাই হ্যালো স্যারদেরকে লেখা যাবে না, বা আমার থেকে যারা সিনিয়র তাদেরকে লেখা যাবে না। হাই হ্যালো আই ক্যান রাইট টু কমিউনিকেট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, অর ইভেন উই ক্যান নট ইউজ ইনফর্মাল ওয়ার্ডস অর ল্যাঙ্গুয়েজেস ফর আওয়ার জুনিয়র্স। জুনিয়রদের সাথেও কিন্তু বেশি ইনফর্মাল হওয়া ঠিক না। সো উই হ্যাভ টু ইউজ ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এখানেই আমরা আস্তে আস্তে জেনে যাব যে কোনটা ইউজ করা ফর্মাল আর কোনটা ইউজ করা ইনফর্মাল। ওকে, সো তাই বলতেছি কি যে কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ল্যাং ওয়ার্ডস ইউজ করা যাবে না। ক্লিশে মানে কি? যে কথাগুলো বলতে বলতে পচে গেছে একদম। কিছু কিছু শব্দ আছে আমরা খুবই ব্যবহার করি যেগুলো ক্লিশে বলা হয়। ক্লিশে মিন্স, দেখো আমি যদি একটা
মিনিংটা দেখি, তার মানেটা কি দাঁড়ায় দেখি। দেখো ক্লিশে মিনিং, অনেক কিছু শেখার আছে। হ্যাঁ দেখো ক্লিশে মিনিংস হচ্ছে কি আ ফ্রেজ অর অপিনিয়ন দ্যাট ইজ ওভার ইউজড অর বিট্রেজ আ ল্যাক অফ অরিজিনাল থট। ওভার ইউজড, ওভার ইউজ মানে কি ব্যবহার করতে করতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যেটা শুনতে ভালো লাগে না। এমন কোনো গান আছে না যে অনেক গান প্রথম দিকে খুব ভালো লাগে শুনতে, এখন শুনলে পারে বলবে খ্যাত, এ আবার কি গান শোনে, এরকম আছে না বিষয়টা, কিছুদিন পরই পৌঁছে যায়, গানের আর গুরুত্ব থাকে না। এগুলো বলা হচ্ছে ক্লিশে। অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ড মানে কি, যেমন আমরা যখন লিখি কি জিওভি, এটা কি গভ বলবো, গভ বলবো, বলো গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট বলতে হবে। তারপরে আমরা বলবো কি ইটিসি, আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন লিখতেছি কিন্তু কিন্তু বলার সময় ইটিসি বলা যাবে না, বলতে হবে এটসেট্রা। আমরা লিখবো কি এলটিডি, আমরা কি বলবো এলটিডি নাকি লিমিটেড, আমরা কি বলবো কোং, কোং বলবো নাকি কোম্পানি বলবো, কোম্পানি। so these are the abbreviation. We can't use abbreviation in formal writing. You have to use elaborative words. Using first and second person pronoun, আমরা কখনোই ফর্মালে ফার্স্ট বা সেকেন্ড পারসন প্রোনাউন ইউজ করতে পারবো না। যদি অ্যাপ্লিকেশন আমরা লিখে থাকি সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ রাইটিং এ আমরা কখনোই, যদি ফর্মাল রাইটিং এ যাই, আমরা কখনোই আমি তুমি এই কথা ইউজ করতে পারবো না। Always you have to write third person or generalized word like we. Formal writing maintains a serious tone and use passive voice, খেয়াল করো, এবং এখানে কি ইউজ করা হয়, প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করা হয়। সো ফর্মাল রাইটিং এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ফিচার গুলো কি এখানে বর্ণনা করে দিয়েছি কিন্তু আমি। তাহলে ফর্মাল রাইটিং এ ব্যবহার হয় একাডেমিক, ইনস্টিটিউশনাল এন্ড বিজনেস পারপাস। দ্বিতীয়ত এখানে অ্যাভয়েড করা হয় কলোকুয়াল ওয়ার্ডস অর এক্সপ্রেশনস, contractions, slang words, cliches, abbreviated words using first and second person pronoun। আর হচ্ছে মেইনটেইন করা হয় সিরিয়াস টোন এন্ড প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করা হয়। বোঝা গেছে? ঠিক অপোজিট হচ্ছে কি আমাদের ইনফর্মাল রাইটিং। তাহলে ইনফর্মাল রাইটিং এ আমরা কি করি, কমিউনিকেটিং উইথ ফ্রেন্ডস এন্ড আদার ক্লোজ ওয়ান্স, পিতা মাতা ভাই বোন। Things like colloquial words or expression, contractions, slang words, cliche, abbreviated words using first or second person etc. are accepted here. এখানে এগুলো অ্যাকসেপ্টেড হয়। আর টোনের দিক থেকে কি, ফর্মালে ছিল সিরিয়াস টোন, আর এখানে টোনটা হবে কি পার্সোনাল টোন, মানে তুমি চেয়ারফুল হবা, হ্যাপি হবা, যা খুশি তাই করবা। এবং এখানে প্যাসিভ ভয়েস ক্যান বি ইউজড, এখানে প্যাসিভ ভয়েস মাস্ট বি ইউজড, আর এখানে প্যাসিভ ভয়েস ক্যান বি ইউজড অলসো অ্যাক্টিভ ভয়েস। তাহলে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দুটোই আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু ফার্স্ট ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে অলওয়েজ আমরা কি করি, প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করি। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফর্মাল এন্ড ইনফর্মাল রাইটিং। কি বোঝা গেছে বিষয়টা? জি স্যার। একটু পড়ে নিবা, রেকর্ড ক্লাসটা দেখে নিবা। এবার আমরা চলে আসি রাইটিং প্রসেসে। দেখো স্টেপ বাই স্টেপ উই আর গোইং ফরওয়ার্ড। First we have learned about language, then we have talked about English language, then we have talked about language skills, then we have come to writing and writing style, then we are talking about writing way, that is formal and informal. Now we are going to go through the writing process or how we can start our writing. আমরা কি খাতা কলম নিয়েই কি লেখা শুরু করি বলো তো, নাকি লেখা শুরু করার জন্য আমাদের মাথার ভিতরে কোনো আগে একটা চিন্তা থাকবে যে আমি এই জিনিস লিখবো, নাকি হঠাৎ করে লেখা শুরু করি আমরা, বলো? একটা বিষয় থাকবে যে তুমি তোমার বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখবা বা একটা ইমেল পাঠাবা, নিশ্চয়ই তুমি আগে থেকে ঠিক করে নিয়েছো যে তুমি কেন লিখবা, কি কি লিখবা, এটা ঠিক করতে হয়। লেখার আগেই আমরা আগে কি করে ফেলি, আমাদের কিছু কাজকে ঠিক করে ফেলি, তারপরে লেখা শুরু করি। এক লেখাতেই কি সবকিছু কারেক্ট হয় বলো তো, নাকি আমরা ওগুলোকে আবার একটু ঠিকঠাক করি, ভুল টুল গুলো শুধরে নিয়ে তারপরে আবার পারফেক্ট করে পাঠাই, কোনটা? আমরা এক রাইটিং এ সবকিছু পারফেক্ট করতে পারি না, আমাদের ওর জন্য আবার কি করতে হয়, কিছু প্রসেস মেইনটেইন করতে হয়। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক গুলো, স্পেলিং মিস্টেক এবং টোন, তাই না, স্টাইল, এগুলো ফলো করা হচ্ছে কিনা সেগুলো দেখা হয়। তাই বলছে রাইটিং প্রসেস ডিসক্রাইব আ সিকোয়েন্স অফ ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল অ্যাকশনস দ্যাট আ রাইটার টেকস while producing or composing any kind of text। যদি পরীক্ষায় আসে হোয়াট ইজ রাইটিং প্রসেস, হোয়াট ইজ রাইটিং প্রসেস, দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ দিস ডেফিনেশন। তাহলে রাইটিং প্রসেস অ্যাকচুয়ালি ইজ আ সিকোয়েন্স অফ ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল অ্যাকশন, সেটা ফিজিক্যাল হতে পারে, মেন্টাল হতে পারে, দ্যাট আ রাইটার টেক্স, যে অ্যাকশনগুলো একজন রাইটার গ্রহণ করে while producing or composing any kind of text, যে কোনো ধরনের টেক্সট লেখার জন্য। এখন এই প্রসেসিং এর মধ্যে আমরা তিনটা স্টেজ পেতে পারি।
A writing process can be generally divided into main 3 stages. দেখো first one is pre-writing stage, while writing stage and post-writing stage. Okay? These are the main 3 stages. These main 3 stages are also divided into several sub stages. Okay? So writing is often described as a linear process. Linear means এলোমেলো নয়, একটা ধাপ বা ক্রনোলজিক্যাল ওয়েতে আমরা আগাই, স্টেজ বাই স্টেজ আগাই, যাতে একের পরে 3-এ আসি না বা 3-এর পরে 7-এ যায় না, একের পরে 2, 2-এর পরে 3, 3-এর পরে 4, 4-এর পরে 5 এভাবে আসি। দেখো তো হোয়াইল রাইটিং এর পরে কি প্রি রাইটিং হবে নাকি প্রি রাইটিং সবসময় হোয়াইল রাইটিং এর আগেই আসবে? এই 3টা যে স্টেজ দিলাম, এই 3টা স্টেজ কি এলোমেলো হতে পারে নাকি এটা আমরা এইভাবেই করতে হবে কাজটা? এই সিকোয়েন্সে আমাকে যেতে হবে, তাই না? তাই বলছি দেখো মুভিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট স্টেজ টু দ্য লাস্ট স্টেজ ইন অ্যান অর্ডারলি ফ্যাশন। তার মানে লিনিয়ার প্রসেস মানে ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য লাইন। হাউএভার দ্য রাইটিং প্রসেস অফেন রিকোয়ার্স মুভিং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ বিটুইন স্টেপস। তবে রাইটিং প্রসেসে কিছু স্টেপ আমাদের ব্যাক ফোর্থ করতে হয়। ব্যাক ফোর্থ মানে একবার পিছনে যাওয়া আবার সামনে আসা, এইরকম আর কি। কারণ কি, ওই যে ভুল টুল হচ্ছে কিনা ঠিক করার জন্য। is often more complex than the linear model represents. তাহলে লিনিয়ার মডেলের চেয়ে রাইটিং মডেলটা আরো বেশি কমপ্লেক্স, বিকজ উই হ্যাভ টু কাম অ্যান্ড তাই তো গো ইনটু ডিফারেন্ট স্টেজেস আফটার ফিনিশিং আ পার্টিকুলার স্টেজ। In the first stage, a writer needs to research his topic or make preparatory work before entering the while writing stage. সুতরাং কোনো কিছু লেখা শুরু করার আগেই যে কোনো রাইটারকে কি করতে হবে, একটু রিসার্চ করতে হবে। ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে কি রিসার্চ করা, তাকে বোঝা যে সে কি লিখবে। এরপর হচ্ছে আফটার রাইটিং, তারপরে সে লেখা শুরু করলো। এবার লেখার পর আফটার রাইটিং দ্য টেক্সট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু টেক টাইম টু রিভাইজ, দেখো টু রিভাইজ অ্যান্ড কারেক্ট দ্য এরর্স বিফোর সাবমিটিং দ্য ফাইনাল রেজাল্ট অর পাবলিশিং ইট। তাহলে খাতা সাবমিট করার আগে বা কোনো লেখা সাবমিট করার আগে তার এরর্স গুলোকে রিভাইজ এবং কারেক্ট করা প্রয়োজন। তার মানে প্রথমে হচ্ছে আমি কি লিখবো সেটা নিয়ে ভাবতে হবে, দ্বিতীয় স্টেপে হচ্ছে আমি লিখবো, তৃতীয় বা লাস্ট স্টেপে হচ্ছে আমি এগুলোকে কারেক্ট করব, এরর ফ্রি করব, তাই না? তারপরে আমি এটাকে পাবলিশ করব। সো দিস আর দ্য মেইন 3 স্টেজেস। The above mentioned 3 stages of writing process involve more steps to successfully prepare a report or a written document. মানে আরো স্টেপের প্রয়োজন হয়। দেখো generally the process of writing involves researching the topic, planning the structure, drafting the text, revising the draft, editing and proofreading to finally publish the writing. So these are the sub stages. Depending on the required actions, the writing process is further divided into 5 steps. সুতরাং এটাকে আমরা আরো 5 or 6 এটার কথা বাদ গেছে, 5 or 6 স্টেপস, যেটাকে আমরা বলছি কি, দেখো এই জায়গায় এই যে দেখো প্রি রাইটিং স্টেজ, দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ, কি বলছি আমরা এখানে, দেখো তো প্রি রাইটিং স্টেজে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে রিসার্চিং দ্য টপিক এন্ড প্ল্যানিং দ্য স্ট্রাকচার, মানে কি তুমি কি লিখবা এবং কিভাবে লিখবা সেটা তোমাকে প্রি রাইটিং স্টেজে ঠিক করতে হবে। কম্পোজিং এন্ড অথবা হোয়াইল রাইটিং স্টেজ, এখানে আমরা ড্রাফটিং করি, রিভাইজিং করি, তারপরে হচ্ছে এডিটিং এন্ড প্রুফ রিডিং করি, মানে এখানেও আরো 3টা স্টেজ। এবং এই 5টা স্টেজ পার করার পর আমরা একটা রাইটিং পাই, যে রাইটিংটাকে আমরা 6 স্টেজে গিয়ে কি করি, ফাইনালি সাবমিট করি বা শেয়ার করে দিই। ঠিক আছে? তাহলে এই শর্টটা একটু দেখে নাও, শর্টটা একটু দেখে নাও। প্রথমে হচ্ছে প্রি রাইটিং স্টেজ। প্রি রাইটিং স্টেজে আমাদের দুটো কাজ থাকে, রিসার্চিং দ্য টপিক এন্ড প্ল্যানিং দ্য স্ট্রাকচার, এই তো। কম্পোজিং অর হোয়াইল রাইটিং স্টেজে আমরা থাকছি কি ড্রাফটিং, মানে আমি প্রথম রাইটিংটা করব, তারপর রিভাইজ করব, তারপরে ভুল থাকলে পারে সেটা এডিট বা প্রুফ রিডিং করব। পোস্ট রাইটিং স্টেজে মানে লেখা শেষ হয়ে গেছে, লেখা শেষ হওয়ার পর কাজ কি থাকে, আমি একটা বাক্সবন্দি করে রাখবো। আমি কি বাক্সবন্দি করব নাকি পাবলিশ বা শেয়ার করব, বলো? পাবলিশ বা শেয়ার করব, সেটা ফেসবুক হোক, ইন্টারনেটে হোক, বা স্টুডেন্টদের সাথে হোক, বা স্যারকে জমা দেওয়া হোক, আমি কিন্তু এগুলোকে পাবলিশ বা শেয়ার করে দিব, তাই না? তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি স্টেজগুলো। এখন এই স্টেজের যে আমরা 5টা বা 6টা স্টেজ পেয়েছি, সেগুলো আমি কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়েছি। দেখো স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আলোচনা আছে। অতএব আমি মনে করি তোমরা ক্লাসগুলো নিয়মিত করলে একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে যে এখানে কি কি বিষয় বলা হয়েছে। আচ্ছা, তো এখন আমরা আসছি হচ্ছে প্রি রাইটিং স্টেজে। প্রি রাইটিং স্টেজে কি করি আমরা? প্রি রাইটিং স্টেজ মানে কি বলতো? যখন আমরা কি করি,
মানে লেখা শুরু করার পূর্বে লেখার আগে। লেখা শুরু করার আগে যতগুলো কাজ করব, তাই না? লেখা শুরু করার আগে যত কাজ করব সব প্রি রাইটিং স্টেজে পড়ে যাবে। কেমন? মনে করো আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মনে করো গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যদি আমি সম্পর্কে কিছু না জানি, আমি কি লিখতে পারবো আদৌ? বলো। না। তাহলে আমাকে পড়তে হবে, তাই তো? আমাকে ব্যাপক পড়তে হবে, পড়ার পর বা ইন্টারনেট থেকে তথ্য নিতে হবে, বা কোনো নিউজ দেখতে হবে, বা কারোর সাথে কথা বলতে হবে, যাই করো না কেন তোমাকে এই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাই বলছে ইন দ্য প্রি রাইটিং স্টেজ আ রাইটার প্ল্যানস এন্ড প্রিপেয়ারস হিজ অর হার রাইটিং ডুইং থ্রু প্রিপারেটরি ওয়ার্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট। মানে প্রস্তুতি নেওয়াটা খুবই জরুরি, বিকজ ইট উইল সেভ আ লট অফ টাইম ইন দ্য লং রান। কারণ তুমি যদি প্রস্তুতি না নাও, তোমার বারবার ভুল হবে, এতে সময় নষ্ট হবে। This is also the stage where one research one's topic, যেখানে একজন রিসার্চ করে টপিক নিয়ে, and looks for relevant sources through literature review. Literature review মানে হচ্ছে বিভিন্ন বই পড়া, যে এই বিষয় নিয়ে আগে কেউ লিখেছে কিনা। ঠিক আছে? তো আমি যে টপিক নিয়ে এখন লিখতে যাচ্ছি, এই টপিক নিয়ে আগে কেউ লিখেছে কিনা এবং তিনি কি লিখেছেন সেইগুলো জানার জন্য তাদের বইগুলোকে পড়াকে বলা হয় কি? লিটারেচার রিভিউ। ঠিক আছে তো? এবং এই স্টেজে আমরা যা যা পাই সেটা হলো কি থিংকিং, তারপর হচ্ছে ব্রেইনস্টর্মিং, রিডিং, স্ক্যানিং এন্ড স্কিমিং। এই টেকনিকগুলো আমরা এই প্রি রাইটিং স্টেজে ইউজ করে থাকি। তোমরা কি পরিচিত আছো এই তিনটা, বিশেষ করে ব্রেইনস্টর্মিং কি, স্ক্যানিং কি এবং স্কিমিং কি? এইগুলো সম্পর্কে কি পরিচিত আছি আমরা? হ্যাঁ, পরিচিত না। আচ্ছা, আমি বলেছি। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এবার বলছে টকিং টু আদার্স, তাহলে অন্যের সাথে কথা বলতে হতে পারে আমাকে। দেখো, আবার টেকিং নোটস অর মেকিং প্ল্যান অর আউটলাইন অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য রাইটিং এন্ড অ্যাবভ অল গ্যাদারিং ইনফরমেশন। তাহলে প্রি রাইটিং স্টেজের কাজ হলো এইগুলো, যে আমার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি রিসার্চ করতে পারি, রিলেভেন্ট সোর্স খুঁজে বার করতে পারি, আমি বসে বসে চিন্তা করতে পারি, আমি ব্রেইনস্টর্ম করতে পারি, আমি পড়তে পারি, নিউজ পেপার হোক বা কোনো বই হোক, সেগুলো স্ক্যানিং বা স্কিমিং টেকনিক ব্যবহার করার মাধ্যমে। টকিং টু আদার্স, অন্যের সাথে কথা বলতে পারি। টেকিং নোটস, কথা বলার সময় বা পড়ার সময় আমরা নোট নিতে পারি। অথবা মেকিং আ প্ল্যান অর আউটলাইন অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য রাইটিং, এবং কিভাবে লিখবো তার একটা স্ট্রাকচার বা আউটলাইন আমরা তৈরি করতে পারি। মূল কথা হলো এখানে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব এবং কিভাবে উপস্থাপন করব সেই বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা করব প্রি রাইটিং স্টেজে। আমরা এখনো লেখা শুরু করি নাই, তাই তো? প্রি রাইটিং স্টেজ মানে কি লেখা শুরু হয়েছে নাকি লেখা শুরু করি নাই? লেখা শুরু করি। হ্যাঁ, লেখা শুরু করি নাই। যা করেছি তাও টেকিং নোটস, জাস্ট নোট করা যে আমি এই করব, কিন্তু আমরা এখনো ফুলি যে প্ল্যান সেটা আমরা করি নাই। এবার হচ্ছে ব্রেইনস্টর্মিং কি, সেগুলো নিয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো। আমার মনে হচ্ছে তোমাদের অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে ক্লাস রাখতে। জি স্যার। এবং ক্লাসের উপস্থিতি খুবই কম। হ্যাঁ স্যার, আপনার কথাগুলো স্যার ক্লিয়ার আসতেছে না। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমি তাহলে আজকে এখানে রাখছি। আমি আর কন্টিনিউ করব না, কারণ এভাবে হয় না যে তোমরা ফিডব্যাক না দিতে পারো, আচ্ছা হচ্ছে না। তো আমি এই শীটটা শেয়ার করে দিব। তোমাদের কাজ হবে এই ওয়াইল্ড রাইটিং এর আগ পর্যন্ত যতগুলো জিনিস আমি পড়লাম, এগুলো তোমরা বাড়িতে একটু আবারও রিভিশন দিবা, ঠিক আছে তো? এবং তোমাদের যে বই আছে সেই বই থেকেও রিভাইজ করবা যে আমি যা পড়িয়েছি তার কিছু কিছু ওখানে আছে কিনা। কারণ আমি যেগুলো দিচ্ছি এগুলো কিন্তু বইয়ে খুব একটা নাই। হ্যাঁ, মানে ওইভাবে এক্সপ্লেইন করা নেই, সেখানে শুধু কোশ্চেন ওয়াইজ আনসার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা, কিন্তু আমি এটা এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করেছি। মুখস্থ করতে কি? সরি, বুঝলাম না, বলো। হ্যাঁ আর ওই যে সংজ্ঞাগুলো কি মুখস্থ করা লাগবে? হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয় সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করে ফেলবা। তবে এখন মুখস্থ করতে যাওয়ার দরকার নেই, দেখবা যে আস্তে আস্তে মুখস্থ হয়ে যাবে আর কি। হ্যাঁ, পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যাবে, কারণ একই কথা কতবার আসবে, অতএব মুখস্থ করার চাপ এখন নেওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, আচ্ছা জাস্ট এখন পড়তে থাকো, রিডিং করবা। যত বেশি রিডিং করবা তত বেশি রিডিং স্কিলস বাড়বে, ওয়ার্ড মিনিং তুমি জানতে পারবা এবং বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে। ক্লিয়ার হওয়ার আগ পর্যন্ত মুখস্থ করা মানে সময় নষ্ট করা আর মেন্টালি চাপ নেওয়া। যখন মুখস্থ করা লাগবে আমি বলে দিব যে কখন মুখস্থ করতে হবে আর কখন কি করতে হবে। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, তো সবাইকে গুড নাইট, ভালো থাকো, একটু বাসায় ভালো করে পড়াশোনা করো। ওকে, আর হোমওয়ার্ক গুলো দিও। তোমরা কিন্তু ডেইলি হোমওয়ার্ক জমা দিচ্ছ না। আমি কিন্তু আজকে 12টা ক্লাস শেষ, আমি সবার ইনবক্সে ঢুকবো এবং তারপরে বাকি অ্যাকশন নিয়ে ফেলবো। ওকে, তো ঠিক আছে, গুড নাইট, বাই।